यस्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तुः पितृत्वमन्ये स्वविचारितूर्णम् स्तम्भेवकारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्गरुग्मं व्यामोहदस्तैर्द्राणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसुदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा प्रपद्ये निरवध्यानां गुणसम्पदां शरणं भवदीदानां शरणोमीश्वरं श्रीरङ्गे सयतीन्दुना करुणया असोस्यादिप्रेक्षितं स्यादर्शे नरसिंहकार्यमुनित्वादामुदेन्द्रेन्द्रिरं दान्त्रिक्षादि दयादिविश्वगुणैः बान्धं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गसदारियोनिवदिं श्रेयोनिधिं संशये श्रीमत्श्रीरङ्ग पृथ्वीश्वरसदरिगुणा संयमीन्द्रेण दृष्टान्यस्तात्मानन्दसुम्मे नरहरिसरदिद्योगिने तत्प्रसादात् प्राज्ञं श्रीरङ्गकारि प्रभवेदिपतेः प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलभूमिदेवीक्षतारि श्रीरङ्गनाथ शरणोऽपि यतीन्द्रइष्टं लक्ष्मीनृसिंहचरितकरुणैकपात्रम् श्रीरङ्गे वीरौराशरोपहृत्यं वेदान्तदेशे यतीन्द्रमहं प्रपद्ये सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नरेन्द्रजगजिद्रङ्गभूकार्याभ्यां कारुण्यात् श्रीनृसिंहेन्द्रकेसरिभोः आत्मनिक्षेपधन्यं वेदान्ते वावधूतत्वविसर्जितारङ्गपूर्वं वाच्यं नारायणार्यं परमतदमनव्याख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गषडारिसंयमविवराल्लब्धाहमान्तद्वयम् श्रीमद्वीररघुद्वहाद्यशरदि पादारविन्दाश्रयन् श्रीमद्वेदवदं सदेशिकेदेः कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवेरङ्गधुरीणशासनसं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गसदारि योगिजननिस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गसदारि विरवराट् लब्धाहमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वहाद्यशरदि पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सदेशिकेदेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवेरङ्गधुरीणशासनसं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गसदारि योगिजननिस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गसदारि विरवराट्लब्धाहमान्तद्वयम् ईर्ष्याडम्बविवर्जितं सोगुणैः बान्धं बुधाग्रेशनं श्रीमद्रङ्गसदारियों जगदिंशयोनिधिं संशये श्रीमत्श्रीरङ्गसदारि वेदान्ते श्रीमद्रङ्गसदारि योगिजननिस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गसदारि ईर्ष्याडम्बविवर्जितं सोगुणैर्बान्धं महद्वंसमन्ते वत्से पूर्णमुदवरम् श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशीय यतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवच्य गुणं पुदाघ्रेयं नारायणाद्यैर्निकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरम् आश्रयामः जयत्यासन्तरासविध्वंसनोदयः प्रभावान् श्रीदयादेश परमं व्योमभास्करः सङ्कल्पसूर्यं नाटकத்தில் ஆச்சாரியன் கிருஷ்ணன் விவேக் என்ற ராஜா விவசாயம் என்று சொல்லக்கூடிய சேனாதிபதி இவர்கள் 4 பேரும் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கா. அதுல இந்த சிஷ்யனானவன் மாத்தியமகன் இவன் எல்லாம் வாதாடி ஜெயிச்சுட்டு இருக்கான். அப்போ இந்த சேனாதிபதி சொல்றார், அதாவது சஸ்லாகம் ரொம்ப சந்தோஷமாக தேவ பர்மீத கம்பீர அக்ஷோபியமிதம் வாயுஷத்து அஹிருதயங்க அஹிருதயமங்கம் ஆரியவச்சன உபஸ்ருத்திய பலாயிதாக சௌகதாபசதாக प्रतिदिशं प्रविशन्ति अपि तु इयं माध्यमिको नाम बौद्धमदान बौद्धमद नासीरधीरः कथमिति दूषणमानादृत्य वैयात्यमाच अवष्टम्बेन पाण्डित्यं स्वयं प्रख्यापयति.
तदयं विशेषतः अपि उन्मूलयितव्यः यस्य अयम् उद्घोषः यस्यैव उद्घोषयति அதாவது இந்த சிஷ்யனுடைய வாதமானது ரொம்ப சுருக்கமாகவும் இருக்கு. அதே சமயத்துல யாராலையும் ஆட்சேபிக்க முடியல. ஆக இந்த சபையினுடைய வாதத்தை கேட்ட பௌத்தர்கள்ல யாருமே பதில் சொல்லாம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு திசையில போய் ஓடி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கா. அப்படிப்பட்ட பௌத்தர்கள்ல ஒரு பிரிவை சேர்ந்த மாத்தியமிகன், அந்த மாத்தியமிகன் நிறைய பேர் இருக்கா. அதுல அவனுடைய அந்த கட்சியினுடைய தலைவன் தன்னுடைய மதத்தை பத்தி நம்ம சிஷ்யன் சொன்ன கண்டனத்தை அவன் பொருட்படுத்தவே இல்லை. ஏற்கனவே மாத்தியமிகத்துல பட்சத்தை கண்டிச்சிருக்கார் இந்த சிஷ்யன், அதாவது நம்ம விசிஷ்டாத்வைதத்தை சேர்ந்த சிஷ்யன். அதை அவன் பொருட்படுத்தவே இல்லை. திருப்பியும் தான் பண்ணிதான் நினைச்சிட்டு ஒரு அசட்டு துணிச்சலோட அப்படி கோஷம் போட்டு வரான். ஆக இவனுடைய மதத்தை தனியா வேரோட அழிக்கணும் அப்படின்றது பிரதிஜை பண்ணிக்கிறான். அந்த பௌத்த மதத்துல பிரிவுள்ள வைபாஷிகன், வாத்தியன், யோகாச்சாரன், வாத்தியன், சௌத்ராந்திகன் இப்படிலாம் பல பேர் இருக்கா. வைபாஷிகன், சௌத்ராந்திகன், யோகாச்சாரன், மாத்தியமிகன் இவெல்லாம் வாய்மொழின்னு இருக்கா. யாரு? வைபாஷிகன் வாய்மொழின்னு இருக்கான், சௌத்ராந்திகன் வாய்மொழின்னு இருக்கான், யோகாச்சாரன் வாய்மொழின்னு இருக்கான். அவெல்லாம் வாய்மொழி. அதை பத்தி எனக்கு அவ பேசுறா போறான். நான் இந்த சிஷ்யனை நான் எழுதி நிற்பேன், இவாளுக்கு ஒத்து போற, இந்த பௌத்தனுக்கு ஒத்து போற அத்வைத்தி இருக்காரோ இல்லையோ, அவெல்லாம் கூட சாப்பிடவே வேண்டாம், அவளுக்கு சேர்த்து நானே வாதம் பண்றேன் அப்படின்னு இவன் இந்த சிஷ்யன் முன்னுக்கு வரான். ஆக தன்னை பத்தி பெருமையா சொல்லிக்கிறான். நான் எல்லாமே சூன்யம் சொல்லக்கூடிய வாதத்தை உடையவன். நானு இந்த பொய் உண்மை அது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம நான் அதை ஒழிச்சிடுவேன், ரெண்டுத்தையும் சமமா ஆகிடுவேன். அப்படிப்பட்ட சாமர்த்தியம் உடையவன் நான். நியாயமான வாதத்தினால யாரையும் ஜெயிக்க முடியாது, நான் வாதத்துக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு வரான். உடனே அதுதான் சொல்ற, பாஷா வைபாஷிகானா சுபகம் அனுபவத்து சொஸ்தி சௌத்தாந்திரிகேபியோ. இந்த வைபாஷிகர்லாம் இருக்காளே அவெல்லாம் வாதாடவே இல்லை. சரி போட்டோம், அவ சோமா இருக்கட்டும். ஸ்வஸ்தி சௌத்ராந்திகேபியோக. ஸ்வஸ்தினா க்ஷேமங்கள் உண்டாகட்டும். யாருக்கு? சௌத்ராந்திகே. ஏன்னா அவனும் சரியா வாதாடல. அதாவது பௌத்தனை சேர்ந்தல வைபாஷிகன் அவனும் வாதாடல. சரி போட்டோம், அவன் அதாவது அவனை வெய்யாதுக்காக நல்லா சௌக்கியமா இருக்கட்டும். சுபம் அனுபவத்தும், சுகத்தை அனுபவிக்கட்டும். சுபம்னா ஒரு சாந்தி, அதை அனுபவிக்கட்டும். ஸ்வஸ்தி சௌத்ராந்திகேபியா. இந்த சௌத்ராந்திகளை சேர்ந்த இந்த கூட்டம் இருக்க இதெல்லாம் அதுவும் வாதாடல. சரி அதுங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். யோகாச்சாரா பிரயோகம் விஜகது. இந்த யோகாச்சாரன் என்ன அவர்களுக்கால அவ வாத திறமை வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. இனிமே வாதமே பண்ண வேண்டாம், வாதத்தை விட்டுட்டோம். தத்திங்கரைகி சங்கராதேகி. இந்த பௌத்த மதத்துக்கு தோண போற அத்வைதிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவர்களும் வாதமே செய்ய வேண்டாம். அவெல்லாம் யார் தெரியுமா? பௌத்தனுக்கு அடிமை. இப்போ ஏ டீம் பி டீம் சொல்றோம் இல்லையோ, அந்த மாதிரி அந்த காலத்திலேயே இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. இவளை பத்தி இப்போ வைபாஷிகன், சௌத்ராந்திகன், யோகாச்சாரன் இவெல்லாம் நல்ல சிஷ்யர்கள் பௌத்தனுக்கு. அவர்களே வாதம் பண்ணல. இந்த சங்கரா இந்த அத்வைதம் இருக்க அதுவும் அந்த பௌத்தனுக்கு வாழ பிடிக்கிறது தான் அது. அதனால அது பிரயோஜனம் இல்லை. இவாளே வாதாடுனா அவ என்னத்தை வாதாட போறான்? மித்யா தத்துவ வியவஸ்த அவிகடன கடன
கணோத்கண்ட சௌண்டீரிய சண்டா, அதாவது எல்லாமே சூன்யம் சொல்லக்கூடிய வகுப்பை சேர்ந்தவன். அதுல எது இது பொய் அது உண்மை அப்படின்றதே கிடையாது, எல்லாமே பொய் தான். இந்த பொய் உண்மைன்றது ரெண்டு வித்தியாசமே கிடையாது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட நான் கபடம் வித்யாத்வ வியவஸ்தா அவிகடன கடன கடனோதண்ட சௌண்டீரிய சண்டா நிஸ்தத்வாத் நிஸ்தத்வ அத்வைதவாதி நிருபதிக கதா துர்ஜயோ நிர்ஜிஹீதே. அதனால என்னை யாராலும் என்னை ஜெயிக்க முடியாது, அதனால நான் வாதத்துக்கு தயாராகி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான். இந்த மாத்தியவன் சொல்லிட்டு வரான். உடனே ராஜா விவேகன் ஆரிய விஸ்வ விச்சாத்வ வியவஸ்தாபனே வைதண்டிக பண்டித மன்யா சூன்யவாதி புனः சூன்யதாம் பிராபித்தவ்யः. வந்துட்டு அவர் மாத்தியமிகன் பண்டித மன்யா தன்னவோ விதண்டாவாதம் பண்றான் அவன், ஆனா தன்னை பண்டிதன் நினைக்கிறான். அதனால கர்வத்தோடு வந்திருக்கான், விதண்டாவாதம் செய்யறான் வைதண்டிகன். புனக சூன்யவாத அந்த சூன்யவாதத்தை பண்றதுக்கு தான் இவன் வந்திருக்கான். அதனால அவனை ஜெயிச்சாகணும். ஒரு குரு பத்ர சாவதானம் அவித்யாய. சிஷியனை பார்த்து சொல்ற, குழந்தை உனக்கு மங்களங்கள்லாம் உண்டாடும், நீ நிதானமா பார்த்து பதில் சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற ஆச்சாரியன். உடனே சிஷ்யன் கிமத்ர அவதாத்தவியம், என்ன ரொம்ப நிதானமா கவனிச்சு பதில் சொல்லுன்னு சாய்ச்சாருதே, இது கவனிக்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஜல்பம், அதுதான் முன்னைய வாதத்துல ஜல்பம் விதண்டாவாதம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு, 3 விதமா சொல்லியிருக்கு. அதனால இவங்கெல்லாம் அர்த்தமில்லாத வாதங்கள், அதனால இவனெல்லாம் சுலபமா ஜெயிச்சுடலாம். இவனுக்கு இதுல போய் சாவதானமா அவனை கவனிச்சு சொல்ல வேண்டிய ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சிஷ்யனுடைய எண்ணம். அதனால கிமத்திர அவதாத்தவியம், என்ன இதுல கவனமா இருக்க வேண்டியது. அயம் கலு ஜனினி வந்தியாத்வ பிரதிஜான சம்பாதிபிகி அயசா பிரலாபைகி ஆத்மனோபி மௌனம் ஆஜன்ம மரணம் உபவாதயிஷ்யதி அப்படிங்க. நான் யார் தெரியுமா? நான் மலடிக்குள்ள உங்ககிட்ட வாதாடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்றான். இதுல இருந்து ஏதாவது அர்த்தம் புரியுதா? மலடிக்கு புள்ள உண்டா? இவன் நான் யார் தெரியுமா மலடி புள்ளன்னு சொன்னாங்க. ஏடாப்பா மலடிக்கே புள்ள கிடையாதுடா, அதுல இருந்து நீ பொய்ன்னு தெரியுது சொல்லியோ அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்துல இங்க இந்த வாக்கியத்துல அயம் கலு ஜனனி வந்தியாத்வ பிரதிஜான சம்பாதி. அதாவது அவன் சொல்றான், அதான் நான் என்ன சொன்னேன், நான் மலடியுடைய பிள்ளைன்னு சொன்னேன். அப்படி சொல்ல, என் தாயார் யார் தெரியுமா? மலடி. இப்படி சொன்ன அப்படி சொல்றேன், அதுவும் சரி, என் தாயார் மலடி என்ன அப்படின்னு நான் அதனால குழந்தை இல்லாதன்னு சொல்றேன். அப்படி மலடிக்கு எங்க குழந்தை இருக்குமா? அவனுடைய பிள்ளை பேசுறேன்னா இதுல இருந்து எங்கேயாவது ஒத்துக்க முடியுமா? அதனால ஒண்ணுக்கு ஒன்றும் முரணான பேச்சு. வஞ்சாதி பிரதிஜான சம்பாதி அயசா எசா பிரலாபேகி. என்ன இவன் வீண் பேச்சுதான் பேசுறான். இனிமேல நான் இவனை வாதத்துல சுலபமா ஜெயிச்சுடுவேன், இதுக்கு மேல அவன் வாயே தரக்கூடாது. அதனால என்கிட்ட வாதாட முடியாம அவன் இனிமே மௌனமா இருப்பான் அப்படின்னு ஆத்மனோப்பி மௌனம் ஆஜன்ம மரணம் உபாதேசி. அவன் இந்த ஜென்மத்தில இருந்து மரணம் வரக்கூட்டம் அவன் இனிமே பேசக்கூடாது. அப்படி அவனோட வாதத்தை ஜெயிப்பான். அப்படி பரஸ்பர விகடன துண்டித தர்க்க சாஸ்திர சதாதி சதா திரஸ்கிருத சமத்கிருதி ஸ்வயம் அகண்டி வைதண்டிகः கிமத்ர பரிசிஷ்யதே கிமபி தூஷணோத்பாவனம் ஸ்வதோ நிகதமுத்கர
பிரயாசாயதே. ஸ்லோகத்தை சொல்றான். பரஸ்பர விகடன துடித்த தர்க்க சத்ரச்சடா. அதாவது இது செய்ய வாதங்கள்லாம் இருக்க ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விரோதமா இருக்கு. அதனால இவருடைய வாதங்களாக அம்பு இருக்கும், அதுவே ஒண்ணு அடிச்சு சாருது. நான் இவளை எடுத்து ஏன்னா முன்னுக்கு முன்னா பேசினா அப்ப அவனுடைய வாதமே எடுப்படாத. வாதம் பண்ணிட்டு கோர்வையா வாதம் பண்ணணும். அப்படி வாதம் பண்ணா அழகா இருக்கும். முன்னுக்கு முன்னா பேசிட்டு தான் பேசுறது என்னன்னு தேவை பேசினாங்க. அப்ப அவன் பேசுற பேச்ச அந்த வீசுற அம்புகளே அவனே அடிக்கிறது. இப்படி அதனால நாம அவனை எதிர்க்க வேண்டிய கிமத்த பரிசிஷ்யத்தை தூஷணோத்பாவனம். அதுக்கு நாம எதுக்கு போய் அவன்கிட்ட போய் அவன் மதத்தை தூஷிச்சுட்டு அவன் பேசுறதே பைத்தியக்காரனமா இருக்கு. அதுவே விருத்தமா இருக்கு. அதனால அப்படி நான் அவட்ட போய் வாதம் பண்ணானாக்கா செத்த பாம்பு அடிச்சோன்னு தான் பேர் வரும் எனக்கு. அதனால இது அனாவசியமான வீண் வேலை. வைத்தண்டிக்கா கிமத்த பரிசிஷ்யத்தை தூஷணோத்பாவனம் ஸ்வதா அனிகதம் உத்கர பிரகரண பிரயாது. அடிச்ச செத்த பாம்பை அடிக்கிறேன்னு அவனுடைய நிலை எப்படியோ அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு ஸ்வதா அனிகத முத்கர பிரகரண பிரயாது. செத்து போன பாம்பை அடிக்கிற மாதிரிதான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். யாரு? இந்த சிஷ்யன். ராஜாவோட சந்தோஷம் காடையது. ரொம்ப சந்தோஷத்தோட இவன் பேச கேட்டு நேபத்தி பிசாச்சாக பிசாசி இல்ல பிசாசிகள் அப்படின்னு கத்துறது எனக்கு பின்னாடி பின்னாடி சேனாபதி தேவ மாமைவம் திகம்பராஸ்து ஏசே சௌகத மத நிரசன சந்தோஷ விஷாத சபலிதாக பிரத்யக்ஷம் பரோக்ஷம் பிரமாணம் அனுருந்தானாக பிரதாரந்தி பாமரானு சொல்ற. யாரா அதன் கத்துறது? பிசாசிகளா உனக்கு கூட கத்துறது அப்படின்னு சொல்லி ராஜா சொல்றான். உடனே அவள்லாம் பிசாசி இல்ல, இந்த திகம்பரஜன ஆடை இல்லாத இருப்பா. அவள்லாம் அவளுக்கு ஆடையே அணிக்கூடாது. திடீர்னு ஆடையெல்லாம் வந்தானாக்க எப்படி இருக்கும்? யாராவது பாப்பா பிசாசு ஓடி போடுவா பேங்கு. அதனாலதான் அவளை பிசாசு தொடுது. அதனால இங்க இப்போ இந்த பௌத்த மதமானது கண்டிக்கப்படுது. பிரதாரே பாமரா இந்த ஆடை இல்லாத திகம்பர சாமி ஜெயிலர்களா இருக்காள, இவளை பார்த்து எல்லாம் ஓடுது. சிச்சிலோதய சப்தபங்கி சிக்ஷா விஷம உபன்யசன விலக்ஷாः மலினாஸ்தயிமே மயூரபிஞ்ச பிரமணேரேவ விலோபயந்தி மந்தாन् தத் பிரதிக்ஷோப அர்த்தம் அயம் அனுஜாயதாம் ஆர்யா. இந்த ஜெயினர்கள் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? இந்த பௌத்த மதம் கண்டிக்கப்பட்டது, அது பௌத்தத்தை கண்டிச்சாச்சு, அது ஒழிஞ்சுது. அதை பார்த்த உடனே இதுங்களுக்கு சந்தோஷம். யாருக்கு? ஜெயின மதத்தார் ஜெயினர்களுக்கு. ஏன்னா புத்த மதத்துக்கு அவளுக்கு ஆகாது. அந்த புத்த மதத்தை இந்த பையன் ரொம்ப சிஷ்யன் ரொம்ப சாமர்த்தியமா ஜெயிச்சான். சரி, இப்போ நாம அவங்ககிட்ட போலாம். என்ன இந்த வேதாந்த மதத்துல அவளுக்கு அவ்வளவு வேஷம். அதனால அந்த வேதாந்த மதத்தை எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா அதுல ஜெயிக்கணுமேனு ஒரு கஷ்டம் அவளுக்குள்ள இருக்கு. இந்த பௌத்தர்களுக்கும் ஜெயினுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, பௌத்தர்கள் எல்லாத்தையும் சூன்யம்னு சொன்னான். ஆனா இவ எல்லாம் சூன்யம் சொல்றது இல்லை. கண்ணுக்கு தெரியுது நேர அது சூன்யம். ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரியுதுதான் சூன்யம் சொன்னா யாராவது ஒத்துப்பாள? நம்மள பைத்தியம் சொல்லுவா.
அதனால ஜெயின வேதம்னா பிரத்யட்சம்லாம் இருக்கிறதுல சரி, அதுதான் உண்மைதான். இந்த அனுமானத்தினால சிலதெல்லாம் இப்போ ஒருத்தன் நல்லா குண்டா இருக்கான், ஆனா அவனை அவனை பார்த்து இன்னொருத்தர் சொல்றா, இவன் வந்து ரொம்ப இழைச்சு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்றான். ஏன்டா அவன் சாப்பிடறதே இல்லைன்னு சொன்னா எப்படி இழைச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா, அவன் இழைச்சிருக்கான்றது இல்ல, காத்தால வேளையில சாப்பிடுறத ராத்திரியில சாப்பிட்றான், இல்ல காத்தால சாப்பிட்றான் ராத்திரியில திவான பூமிட்டு, அதாவது பகல்ல சாப்பிடுறது இல்ல ராத்திரியில சாப்பிட்றான். அதனால உடம்பு அவனுக்கு இப்படி இருக்கு, இல்லப்பனா ரொம்ப இழைச்சு போயிட்டு இருப்பான் அப்படின்றது அது அனுமானத்தால சொல்றான். அவனை பார்த்தோன்னே ஓஹோ இவன் சாப்பிட்டா தான் உடம்பு அடிச்சிருக்கான், ஆனா இவன் ஏதாவது ஒரு வேளையாவது சாப்பிட்டுருப்பான், அதனால இவனை பீனோதவத்தகான்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அனுமானத்தினால சொல்றான். அதனால கண்ணால காண்பது, காதால கேட்பது, மற்ற இந்திரியங்களை சொல்றது, அனுமானத்தினால் அதை ஊகிச்சு அறியுது. இப்போ ஒரு தூரத்துல புகை எரியுது, அந்த புகையை பார்த்தோடனே அங்கே நெருப்பு இருக்கு, ஆமா பார்த்தோம்னா புகை இருக்கிறதா நெருப்பு இருக்கும் அப்படின்னு அனுமானத்தினால ஊகிக்கிறான். இதெல்லாம் ஒத்துண்டு இப்போ நம்மள இன்னும் இந்த பாமரங்கள்ல மயக்கிறான். அதுல இன்னும் என்ன சித்திலோதய சப்தபங்கி சிக்ஷா விஷமோ உபன்யசன யதா விலக்ஷாக 7 அம்சங்கள், அதான் சப்தபங்கின்னு பேர். சத்து அசத்து, அசத்து சத்து, சதசத்து, இப்படின்னு பல விதமா சொல்றான். ஆனா இந்த சப்தபங்கிய வாதத்தினால நிரூபிக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த வாதம்னா ரொம்ப துர்லபமானது. இதுக்கு வேண்டிய பிரமாணத்தை அவளால காமிக்க முடியாது. சப்தபங்கின்னா என்ன, அதுக்கு எங்க பிரமாணம் சொல்லு அப்படின்னு கேட்டா அவளால சொல்ல முடியாது. ஏதோ சொல்லிட்டா, சப்தபங்கின்னு ஒண்ணு சொல்லி ஒத்துட்டாளா. அந்த சப்தபங்கின்னு கொள்கையை நிலைநிறுத்துறதுக்காக இந்த ஜெயினர்லாம் என்ன பண்றான், அதுக்காக சில அனாவசியமான வாதங்கள்லாம் வைக்கிறான். எல்லாம் துர்லபமான வீக்கான வாதங்கள் எல்லாம். கடைசியில் அவளுக்கே மனசு தோன்றுது, ஐயோ நம்ம சொல்றதே வாதங்களே சரியா இல்லை போல் இருக்கே அப்படின்னு அவளுக்கே தோன்றுது. அதனால வெக்கமும் வருது. என்ன அதனால ஏன்னா அவ ஸ்நானம் கூட பண்ண மாட்டான். ஏன்னா இந்த ஸ்நானம் உடம்புல சில அழுக்கெல்லாம் இருக்கும், அந்த அழுக்குல சில பூஜை அதை கூட நம்ம ஏன்னா எந்த பிராணியும் ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா கடைசியில அவ சன்னியாசம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவா, தலைமுறையில பிடிச்சு கையால முடிய அறக்கணும், பிடிஞ்சு போடணும். அப்ப எவ்வளவு ரத்தம் வரும், அந்த ஜீவ ஹிம்சை உண்டா இல்லையா, அதுல ஜீவ ஹிம்சை கூடாதுன்னு சொல்லுவான். அவன் என்ன சொன்னான், டேய் நீங்க எல்லாம் யாகத்துல இந்த ஆடு எல்லாம் போடுறீங்களா, அது ரொம்ப தப்பான சமாச்சாரம் சொல்றான். அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷம். இது வேதத்துல விகிதமான கர்மா. நீ சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறிய, நீ சன்னியாசம் வாங்கிட்டு முடியெல்லாம் பிடிச்சு நீ பிடிச்சு போடுறிய, என்ன அப்போ வலிக்கிறதா இல்லையா, ஒரு ஆத்மாவை அது பிராணகத்து தானே இருக்கு. சரி அதுவே வேண்டாம், நீ உன்னுடைய ஜெயிலுக்கு ஒரு கோவில் கட்டுறோ இல்லையோ, அந்த கோவில் கட்டி கடகாலெல்லாம் எடுக்கிறோ இல்லையோ, அந்த கடகால ஜந்துக்கள்லாம் இருக்குமா இருக்காதா, அப்போ அதுக்கெல்லாம் என்ன அது நிர்மாணத்துல தோஷம் கிடையாது. ஏன்னா அது எங்களுடைய மதத்தினுடைய தெய்வத்தை அதுல தோஷம். அதான் அந்த யாகத்துல அந்த பசுமாட மதம் பண்றது யாகத்தை வேதம் வீழ்ச்சிருக்கு, அதனால அது ஹிம்சையாக இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாதம் பண்றோம். புரியுதா? அதனால ஜீவ ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக இவன் என்ன பண்றா, குளிக்கிறது கிடையாது, ஏன்னா அழுக்கிற உடம்பு அப்படியே இருக்கணும்ட்டு பார்த்தா மயில் தோலையை வச்சுட்டு சுத்திட்டே இருப்பான். தலையால் நடக்கும்போது கூட சில சமயம் எறும்பு புழு எல்லாம் எடுத்து போடுவேன். அதுக்காக என்ன பண்ணுவான், போச்சே ரோடு பெருக்கிட்டே போவான் தான் போறதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா அதுல தான் காலில் அந்த பூச்சி எல்லாம் படக்கூடாதான், இப்படியே பண்ணுவான். இப்படி படத்தை பார்த்தோன்னே ஜனங்களா, ஆஹா என்ன உயர்ந்த பண்பாடுறா,
தான் நடக்கிற இடத்துல கூட அந்த புலி பூச்சிகள் எல்லாம் எதிர்க்க கூடாதுன்னு பாடுபடுறாரு. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குடா அப்படின்னு அவன் மேல ரொம்ப ஈர்ப்பு சக்தி வரும். ஆக இப்படிப்பட்ட அந்த ஜெயின மதத்தை இவன் அவசியம் கண்டிக்கணும். கண்டிக்கிறதுக்கு இந்த சிஷியனுக்கு உத்தரவிடணும். தத் பிரதிக்ஷேபார்த்தம் அயம் அனுஜாயதாம் ஆரியா. இப்ப இந்த சிஷியனை ஜெயின மதத்தை கண்டிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு இந்த சேனாதி சொல்றான். அதாவது சப்தபங்கின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வஸ்து இருக்கலாம், இல்லாமே இருக்கலாம், இருக்கிறதாவும் இருக்கலாம், இல்லாதாவும் இருக்கலாம். அந்த வஸ்து உள்ளதுன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லாதான் இருக்கலாம், அது உள்ளது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, உள்ளதாகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்ல. இப்படி 7 விதமான, அதாவது ஒண்ணு முதல்ல உள்ளதா வஸ்து உள்ளதாக இருக்கலாம், இது முதல்ல. 2வது இல்லாதையும் இருக்கலாம், இது 2. 3வது உள்ளதாகவும் அந்த வஸ்து சத்தாவும் அசத்தாவும் இருக்கலாம். 4வது இப்ப முதல்ல சொல்லிட்டு சத்தாவும் அசத்தாவும் இருக்குன்னு சொன்னேன். இப்ப 4வது அசத்தாவும் இருக்கலாம், இல்லை சத்தாவும் இருக்கலாம். அப்படியே திருப்பி வார்த்தை ஜனங்கள் தான். சத்தாவும் இருக்கலாம், அசத்தாவும் இருக்கலாம். சத்தாவும் இருக்கலாம்னா உண்மையா இருக்கலாம், அசத்தா இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 3வது சத்து அசத். அந்த வஸ்து சத்தாவும் இருக்கலாம், அசத்தாவும் இருக்கலாம். அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் புரியணும். இது அப்படியே நமக்கு ஆனா பார்த்தா வார்த்தை ஜாலகம் தான். 4வது அசத்தாவும் இருக்கலாம், சத்தாவும் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லாதையும் சொல்லலாம், இல்லாதுன்னு இருக்கலாம், இல்லாதுன்னு இருக்குன்னு சொல்லலாம், உள்ளதே இல்லைன்னு சொல்லலாம். அது உள்ளதாகவும் இல்லதாகவும் இருக்கலாம், உள்ளது இல்ல என்னைக்கு இல்லாத இல்லைன்னு சொல்லலாம். இப்படி 7 விதமான வாதங்களை அவன் வைக்கிறான். இப்ப இந்த இதுக்கு சப்தபங்கின்னு பேர். சப்தபங்கின்னா சப்தம் 7 விதமான வழக்குகள். ஒரு வஸ்து உள்ளதா இருக்கு, இல்லாதான் இருக்கு. ஒரு வஸ்து நிச்சயமா இருக்கு, அநிச்சயமாக இருக்கு. ஒரு வஸ்து பின்னமாக இருக்கு. 7 விதமாக சொல்றான். உடனே ராஜா விதிக்ஷிப்தம் விததாம் விகிதம் பிரதிஷேததாம் கைவான்ய பிரதிக்ஷேபா காரியா வசனாத்திருக்கு. இந்த ஜெயினர் இருக்கால ராஜான்னு விவேகனுக்கும் நம்ம சாஸ்திரங்கள் நல்ல ஞானம் உடையவன். இந்த ஜெயினர் இருக்கால முதல்ல இல்லைன்னு சொல்றான், திருப்பி அதே உண்டுன்னு சொல்றான். முதல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் உண்டுன்னு சொன்னா அதுக்கு ஏதாவது இல்லைன்றதுக்கு என்ன பிரமாணம்? திருப்பி அது சரி அதை மாத்திட்டு அது அப்படியே இருக்க முடியும், இல்லைன்னா இல்லதான் அப்படின்னு இருக்க முடியும். அப்புறம் உண்டு அப்படின்னா சரி இல்லைன்றதுக்கு பிரமாணம் என்ன? உண்டு திடீர்னு எப்படி உண்டுன்னு சொல்ற, அதுக்கு என்ன பிரமாணம்? இப்படி சொன்னதையே உண்டு இல்லை உண்டுக்கு பிறனாக இவா சொல்றான். பிரதிக்ஷிப்தம் விததாம் விகிதம் பிரதிஷேததாம் கைவான்ய பிரதிக்ஷேபா. இப்படி முன்னுக்கு முன்னா பேசுறாள இவருடைய வாதங்களை ஒண்ணு தோற்கடிக்குது. அதனால இவனை ஜெயிக்கிறதுக்கு வேற யாராவது போன் பண்ணா அவனே குழம்பு போய் அவனே போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்ற. உடனே குருவை பார்த்து குரு பிரதிம் அஜல்ப அனாதி நானாவித விப்ரலம்ப
உபாயானாம் பகவத் பிரசாத ஏவ பிரதிக்ஷேப கர்த்தா. அவன் இந்த ஜெயினர்கள்லாம் இருக்கால, இவெல்லாம் மாயாஜாலங்கள்ல ரொம்ப கெட்டிக்காரு. என்ன மாயாஜாலம் பண்ணாக்க, சூரியன் எடுத்து ஒரே இடத்துல நிறுத்திடுவா. அதுக்கு ஒரு மாயாஜாலம் பண்ணி நம்மளதான் அப்படியா சூரியன் அப்படியே நிக்கிறது அப்படின்னு பிரமிச்சு விடுவான். அப்புறம் இந்த கருங்கல் தானா வெடிச்சது அப்படின்னு சொல்லுவான். பொம்மை தானா பேசுறது, இப்படிதான் மாயாஜாலம்லாம் பண்ணுவான் அவன். அமீஷா ஆதித்ய சம்பளம், ஆதித்ய பிடிச்சு நிறுத்திடுறா. பாஷான ஸ்போட்டனம் விடுகிறதுன்றா. பிரதிமா ஜல்பனாதி விப்ரலம்ப உபாயான. அதே மாதிரி பேசாத பொம்மையை பேசுறது ஆச்சாரிய சொல்ற. இத போல பகவத் பிரசாதேவ பிரதீட்சை கொடுத்தா, உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால இவாளை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு குரு சொல்ற. மகாராஜா ததாவித புருஷ விற்த்தினாம் ராஜபீரேவ தண்டோ விட்டாத்தவியா. இப்போ இந்த மாதிரி மக்களை மோசடி பண்றாள, இவாளை தண்டிக்கிறதுக்கு யார் தகுதி? ராஜாவுக்கு தான் தகுதி. அதனால இந்த மாதிரி மாயாஜாலம் பண்ற மோசடி பண்ற இவாளை நீர் தான் தண்டிக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியன் விவேகேந்திர மகாராஜாவை பார்த்து உடனே சிஷ்யன் சாபஹாசம் ரொம்ப பரிகாசமா வச்சுட்டு பக்ஷ்ய ஸ்வபர சம ஸ்தாபன அதூஷணாதி ஐகாந்தியம் ஏ ஜகதி விகதி சுவாசி நைதே விதந்தி. தெய்வைரேஷாம் நிகமபதிவி சிர சிஷ்யன் சிரிச்சுட்டு பக்ஷ்ய அபக்ஷ்ய இதை சாப்பிடலாம், சிலவற்றை சாப்பிடக்கூடாது. ஸ்வபர சமய தன்னுடைய மதத்தை ஸ்தாபித்து மற்ற மதத்தை தூஷிக்கிறது. ஸ்வ மத ஸ்தாபித்த அடியன் சுவாமி கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கட்டாருது சுவாமி, வாய்ஸ் கட்டாருது அடியன். அடியன் சுவாமி இந்த ஜெயின மதர்களால பக்ஷ்ய அபக்ஷ்ய ஸ்வபர சமய ஸ்தாபன தூஷணாதி விகதி குவாபி நெய்தே விதந்தி. அதாவது இதை சாப்பிடலாம், சிலவற்றை சாப்பிடக்கூடாது, தன் மதத்தை ஸ்தாபிக்கணும், பிற மதத்தை தூஷிக்கணும், இப்படி இதுலெல்லாம் உறுதியான கொள்ள. அப்படி இருக்க எதுவும் கிடையாது. எப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம், எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம், எதை வேணா பண்ணலாம், அப்படி இருக்கக்கூடியவா என்ன. அது அப்படி சொல்லச்சே தன்னுடைய மதத்தை ஸ்தாபிக்கணும்னா அதுக்கு பிரமாணம் வேணும். அது இல்லாத பிரமாணமே இல்லாத முரண்பாடு வார்த்தை பேசுறது இப்படிதான் இருக்கு. அதை தவிர இவா என்ன பண்றா, தேவேகி ஏஷாம் நிகம பதவி வேதத்தை ஒத்துக்கிறதே கிடையாது. என்ன வேத மார்க்கத்தையும் அந்த வேதத்தை மார்க்கத்தை அனுஷ்டிக்கிற வைதிகர்கள் அவளை கண்டால் இவாளுக்கு பிடிக்காது. என்ன இப்படி இவா அதனால இவளுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்க பெருமாள். என்ன
நிகம பதவி தூஷணோ தீர்ண ரோஷைஹி தத்தோ நூனம் சிரசி லுஞ்சனேனைவ தண்டா. பெருமாள் பார்த்தார், இவாளுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்கலாம். என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, அவ மயிறு, அவ தலையில் இருக்க மயிறு அவளே பிடுங்கி அதனால வர வலிய ரத்தம் வரும், அந்த தண்டனையை அவ வாங்கிக்கிட்டோம். சில பேர் கோவம் வந்துட்டு தான் ஷார்ட் எடுத்து தமிழ் அடிச்சுப்பா போடலையோ, அந்த தண்டனைலாம் அந்த காலத்துல உண்டு இல்லையோ, அந்த மாதிரி பெருமாள் இவனுக்கு தொடங்க. அதனால தங்களுடைய தலையில் இருக்க மயிரை தாங்களே கையால பிடுங்கி கொண்டு வா. அது வலி எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அதான் அவ சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறா பாருங்க, ஜெயின சன்னியாசிகள். அவ அப்படிதான் ஒவ்வொரு மயிரை மொத்தமா பிடிக்கக்கூடாது, ஒவ்வொரு மயிரா எடுத்து போடணும். இதுல ஸ்திரீகள் கூட அதுல சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறா. பார்த்தா பயங்கரமா இருக்குது. அது எப்ப எப்படிங்கிறாலும் நமக்கு தெரியாது. இல்ல இப்பெல்லாம் ஷவர் பண்ணி வந்தாலும் அதுவும் தெரியாது. ஆனா அவ அதில் தலையில மயிரை பிடுங்கணும். அவளை பத்தி திருமங்கை ஆழ்வார் பிச்சை சீருபீலி சமன் குண்டர் அப்படின்னு திருமொழியில சாய்கிறார். 2 இடத்துல சாய்கிறத. பிச்சு சீரு பிலி பிடித்து உலகில் பிணம் தின்னும் மடவார் அவர் போல் அப்படின்னு தலைமை எப்படி தானே சொல்லலாம், அதை மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னு. ஏன்னா தலைமயிர் அதிகமா தலைமயிர் அதிகமா வளர்ந்தா என்ன ஆகும், அதுல பேன் வருமா. அந்த பேன் நமக்கு தெரியாம சில சமயம் செத்து போடுமா, அதனால ஜீவம் செயல்படுமா. அதனாலதான் தலைமயிர் எப்படிங்களாம். என்ன இப்ப இது ஜீவம் ஆகாத அப்படின்னு சுவாமி தேசிக பிரந்தத்துல சீவர்களுக்கு ஒரு வேதனை செய்கை வெறும் மரம் என்று விளம்பி வைத்து மாதவம் என்று மயிர் பறிப்பார் அப்படின்னு பரமபதி மகாராஜே ஆயத்தே. அதுக்கு மேல சிஷின் சொல்றான், அதுக்கு மேல சொல்றான் சேஷத்து பகவதி மகாராஜேச்ச ஆயத்தத்தை. இதுக்கு மேல அவளுக்கு என்னென்ன தண்டனை கொடுக்கணுன்றத ஆச்சாரியனும் இந்த ராஜாவும் அவ இஷ்டத்துக்கு பண்ணட்டும் அப்படின்னு சிஷ்யன் சொல்ற. ராஜா சேனாபதே கஷ்டம் ஈஷாம் ஆலோகனம் உற்சாரியந்தாம் ஏதே திருஷ்டி கோச்சராத். உடனே ராஜா சொல்றார், சேனாபதி என்ன கஷ்டம், இவாளை பார்க்கறதுக்கே மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இவாளை கொண்டு கஷ்டம் ஈஷான் ஆலோகனம், இவாளை பார்க்கறதே கஷ்டமா இருக்கு. ஏதே திருஷ்டிகோத்து, நம்ம கண் பார்வையிலிருந்து வெளியே கொண்டு தள்ளு அவளை அப்படின்னு சேனாதிபதிக்கு உத்தரவிட்டார் ராஜா. சேனாபதி தேவ பிரதாபத்தபன பிரதிகத திருஷ்டயோ திவாபீதா இவ ஆர்ய அனுதிஷ்டிதேஷு கிரிகஹ்வரேஷு நிபுதன் நிலியந்தே. ராஜா சொல்றான், சேனாதிபதி இந்த ராஜாவை பார்த்து சொல்றான், உங்களுடைய வீரிய பராக்கிரம் இருக்க, இந்த உங்களுடைய பிரபாவமே இவருடைய கண் பார்வைய பறிச்சு. இப்ப இந்த ஜெயினர்கள்லாம் வாதத்துல ஜெயிக்க முடியல. அவளுடைய திருமேனி, அதாவது ராஜாவுக்கு சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவான், உங்களுடைய அறிவு கூர்மையும் உங்களுடைய பராக்கிரமத்தையும் பார்த்து இவருடைய கண்ணெல்லாம் இப்ப குருடாய் போயிடுச்சு. திவாபீதா, இந்த கோட்டானெல்லாம் பகல கண்டா பிடிக்காது, அதனால ஓடி போடும். அதனால இவர்களுக்கெல்லாம் பகல்ல கண் தெரியாது, அதனால இவாளும் கண் தெரியாது. திவாபீதா இவ ஆர்யா அனுதிஷ்டித்தே இருக்கும். இப்போ இவாளும் இங்க இருக்கு. அதனால இவாளெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த காட்டு மனுஷர்லாம் வசிக்கிறாளே கிரி கஹ்வரேஷு நிபுதன் நிலியந்தே, அந்த மலை குகைக்குள்ள போய் போயிட்டான், அங்க போய் ஒளிஞ்சின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கா இப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜெயினர்கள்லாம் விரைச்சி அடிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது.
இந்த ஜெயின மதத்தை ஸ்ரீ பாஷ்யர் கண்டிக்கிறார். ஏகஸ்மின் அசம்பவாதிகரணம் அப்படின்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் ராஜா சொல்றான், கே புனः ஏதே சவணகாதிவது அநேகமிக லிங்கதாரிணः किमपि उग्रं व्रतम् आस्थाय तापस विडिम्ब विडम्बिन ஸ்தையந்தம் உபருந்தது. சரி, இன்னொரு சில ஆனா இவ சில சின்ன, அதனால வேதத்துல சொல்லப்படாதான சில சின்னங்கள்லாம் இவ வச்சுட்டு இருக்கா. அதனால இவெல்லாம் யாருன்னு தெரியல. இப்ப அவ முதல்ல பௌத்தம் ஒழிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் மாத்தியமனை ஒழிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் ஜெயின பங்காதிகாரம் பண்ணியாச்சு. இப்போ இவெல்லாம் வந்து நிக்கிற, இவெல்லாம் ஏதோ சின்னங்கள்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா. அதெல்லாம் வேதத்தில் சொல்லப்படல. ஆனா இவெல்லாம் ஏதோ பாசாங்கம் பண்ண, பெரிய தபஸ் பண்ற மாதிரி பாசாங்கம் பண்ணி இவெல்லாம் இருக்காளே. விடம்பின சையந்தம் உபருந்தது. தாபசர்கள், இவெல்லாம் தாபசர்கள், தப்ப பண்ற மாதிரி பாசாங்கம் பண்றா. அதனால இவெல்லாம் வேதத்துக்கு விரோதமா இருக்கா. யார் இவெல்லாம் அப்படின்னு கேட்கிறான் ராஜா. உடனே குரு, பிரதம குண அனுகாரினா கேசன துராச்சாரா. இவெல்லாம் சைவ மதத்து கொள்கையை பின்பற்றவா, துராச்சாரா, கெட்ட ஆச்சாரங்களை உடையவர்கள். ஏசே நைகமிக தர்ம கலமோஷம் மர்தினா கங்கரியா இவ தூரீரகணியாக. இவர்கள்லாம் இந்த வேலியை அதான் பயிரை காலத்து வேலி போட்டா வேலியை பயிரை மேய்க்கும் சொல்லுவா. அது மாதிரி வைதிகன்ற தர்ம பயிரை அழிக்கிறதுக்கு வர்ற மாடுகள், ஆடு மாடுகள் போல இவரெல்லாம். அதனால இவரெல்லாம் விரட்டணும், தூரீகரணியாக அப்படின்னு ஆச்சாரியன் சொல்ற. உடனே சிஷ்யன், ஸ்வயமேவைத்தே துரீபவந்தி, இவாளே தானாவே அப்பால போயிடுவா, நாம ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். கபில கணாத புத்த கசுலஞ்சன தந்திர கதா கலக கல கோவிதேஷு கதகேஷு கலன் மதிஷு முனிவர சாபராத ஜனமோகன கௌத்திகின பசுபதினா எதுக்தம் உபாயன் அத தத் பிரவணாः கபில கணாத புத்த ஜைன புத்த கசலுஞ்சன, கபிலர், காணாதர், புத்தர், ஜெயினர், இந்த மதத்தை சேர்ந்த அவர்கள்லாம் தங்களை பண்ணிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கா. அவள்லாம் இப்ப இங்க கோலாகலமா வந்து வாதம் பண்ணா. ஆனா வாதத்துல வந்து கதகேஷு கலன் மதிஷு முனிவர அவ என்ன பண்ணா, நம்ம கிட்ட வாதம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாம அவள் வெக்கத்தோடு ஓடிவிட்டா. அவளை பார்த்து, ஏடா அவளே இப்படி ஓடிவிட்டாள், இவங்கிட்ட நாம மாதிரி போய் நிக்க முடியுமா அப்படின்னு சைவர்கள் எல்லாம் இங்க வரைய மாட்டான். இந்த அத்வைத்த காட்டிலும் வேறுபட்டு சைவ மதம். என்ன சைவ மதத்தை அத்வைத்தம் வச்சு பேசக்கூடாதுங்க. அத்வைத்தம் வேற, சைவம் வேற. ஆனா சைவம் வந்து வேத மார்க்கத்தை வரைய வராது. அத்வைதிகள் வேதத்தை ஒத்துட்டு இருக்கா, சைவம் வேதத்தை கூட ஒத்துக்காது. ஆக அப்படி முனிவர அபராத கௌதம ரிஷியிடம் பிராமணர்கள், பல பிராமணர்கள் கௌதம ரிஷிட்ட சாபம், அதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கா. அந்த கௌதம ரிஷி என்ன பண்ணார், அந்த பிராமணர்களுக்கு ஒரு சாபத்தை விட்டார். அந்த சாபத்தினால
48,000 அந்தணர்கள் அதான் இங்க சாய்கிறார். கௌதமே சாபராதா ஏ ஜனஹ தேஷாம் கௌதம சாப அனுரோதேன மோகேன கௌதி ஆசித் ராகேவ தொம்ஹி ருத்ர மகாபாகோ மோகசாஸ்தானி காரியா இது பகவதா பிரேத்தா பசுபதி. அதனால இவர்களெல்லாம் கௌதமனுடைய சாபத்தினால சில பிராமணர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவளெல்லாம் என்ன பண்ணா வேதத்துக்கு விரோதமான சைவ மதத்துல ஈடுபட்டு அது அப்போ சைவ மதத்தை தழுவினா வாழலாம். அவர்கள் தான் இப்போ இங்க வந்து இதை போய் கத்திட்டு பயந்து ஓடுறா அப்படின்னு இது ஸ்கந்த புராணத்துல இந்த சரித்திரம் வருது. இந்த கதைய சுவாமி தேசிகன் சச்சரித்த ரட்சையிலையும் வாசுபத பகிஷ்கார அதிகாரத்திலையும் எடுத்திருக்கார். ஆக இந்த கௌதம் இந்த சைவ மதன்றது நிக்காது, நிலை நிக்காது. உடனே சேனாபதி சொல்றார், தேவ அமி புனः ஆரியவச்சனம் அசகமானாக. இப்போ இதெல்லாம் கத்திட்டு இருக்காள, இந்த பிசாசு மாதிரி கத்திட்டு இருக்காள, இவெல்லாம் புனः ஆரியவச்சனம் மறுபடியும் நம்மளுடைய சிஷ்ய ஆரியனுக்கு சிஷ்யன் இந்த சிஷ்யுடைய வசனத்தை பொறுக்காதவர்களாக அசகமானாக திகம்பராதிபத்து ஜெயினர்களை போல கேனாபி விப்ரலம்போ உபாயன ஆத்மமாயா அவஷ்டம்பனே இவெல்லாம் சில துஷ்ட காரியங்களில் ஈடுபடுறா. சித்தாந்த ஸ்ரத்தா சம்வர்தனாய பிரயத்தனத்தை தன்னுடைய மாயாஜாலங்களால் இவர்களும் இந்த திகம்பர சாமியார் மாதிரி மாயாஜாலங்களால தங்களுடைய மதத்தை ஸ்தாபிக்கணும்னு இவ வந்திருக்கா. அத்த தாவதிமாம் பிரத்யாயனம் ஆச்சரந்தி. காலமில்லாத காலத்துல எது காண்ட ஏவ வருஷ சமய ஆதர்சனி. அதாவது காலம் இல்லாத காலத்துல மழை பெஞ்சுனா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இவருடைய கோஷங்கள்லாம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சேனாதிபதி சொல்றான். உடனே திரை மடுவுல பலாயத்வம் அப்படின்றான், அதாவது ஓடுங்க அப்படின்றான். உடனே ராஜா கிம் என்னாச்சு அப்படின்னு பாக்குறான். உடனே சேனாதிபதி சொல்ற, நான் வேற எதுவும் இல்ல, அக்ஷணோ ரஞ்சன வர்த்திகா யமனிகா வித்யுன் கடீனாம் இவம் ஸ்வர்காங்க ஸ்வஹ கங்கா யமுனா வியஜ்ஜல நிதேஹ வேலாத மாலாடவி வருஷாணாங் கவரி புரந்தர திசா லங்கார கஸ்தூரி கந்தர்ப திவதர்ப தானல நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இதுக்கெல்லாம் ஒரு கூட்டம் ஓடாது, இங்க நிக்காது இங்க அப்படின்னு சொன்னேன். பார்த்தா ஆஹா இருட்டிட்டு வருது, மழை பெய்யும் போல் இருக்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கும். அக்ஷ்ணோ ரஞ்சன வர்த்திகா யவனிகா விஜு நட்டி நாமியம். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பரதநாட்டியத்துக்கு வராது இல்லையோ, இந்த பரதநாட்டியத்துக்கு வந்தா அவள்லாம் ரொம்ப டான்ஸ் ஆடுறா இல்லையா, அவளுடைய அவயவங்கள்லாம் அதாவது வெளியில தெரியாதபடி அவ இருக்கணும் இல்லையா. இந்த டான்ஸ் சாதாரணம் இல்லை, அவளுடைய அசை ஒண்ணும் அதை பாக்குறவாளுக்கு வந்து காமம் உண்டு பண்ண முடியாது இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக என்ன பண்றா, அவ அந்த பாதுகாக்க வேண்டிய அம்சத்தை அதை நல்லா ஒரு பட்டை போட்டு அவ ட்ரெஸ்ஸை போட்டுருவா. அதனால அது அவளை மறைக்கக்கூடிய திரை மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த பெரிய ஆகாசம் நேரத்துல
இந்த எப்படி நாட்டிய மீன்கள்லாம் வரும்போது முன்னாடி திரை போட்டுருப்பாலும் அந்த மாதிரி இந்த கருத்த மேகங்கள் இவையெல்லாம் சொர்க்கத்துல அதான் அதுக்கு அடுத்து சொல்ற சொர்க்க சஹா கங்கா யமுனா வியஜல இந்த கங்கை சொர்க்கத்துல கங்கை வருது. அதுக்கப்புறம் அந்த கங்கையினுடைய தோழி யாரு? யமுனை. அத போல இருக்கு இந்த கங்கையும் கருத்து இருக்கும், யமுனையும் கருத்து இருக்கும். அதனால இங்க அந்த கருத்த சாமியத்தை உடையதுனால இந்த ஸ்திரீகளுடைய அதாவது ட்ரெஸ், அதாவது ஆடைகள், அதே மாதிரி இவர்கள் கருத்த மேகம் போல யாரு? இந்த பாசுபதம் சைவத்தை சேர்ந்தவர்கள்லாம். அதனால ஆகாசம் இருக்கிற மேகத்தை போல அப்படி சொல்ற. இந்த மேகங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படி சொன்னா வருஷானா கவரி புரந்தர திசா லங்கார கஸ்தூரிகா. இது இந்த ஆகாசமானது சமுத்திர கரையில இருக்கக்கூடிய பச்சளை மரக்காடுகள் போல இருக்கா இந்த மேகங்கள்லாம். இல்ல இன்னொரு உபமான சொல்றதுக்கு என்னன்னாக்கா இந்த மழைக்காலம் ஸ்ரீ அவளுடைய தலையில இருக்கிற அடர்ந்த கருத்த கூந்தல் போல இருக்கான் இந்த மேகங்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் இவைகள்லாம் கிழக்குல இருக்க மேகங்கள். அது கிழக்கு திசை என்னும் அது கஸ்தூரி போல இருக்கான். இதெல்லாம் ரொம்ப வர்ணிக்கிறார். என்னக்க ரெண்டு சிலட இந்த சைவத்தர்கள் இருக்கலாம், அவள்லாம் எப்பவுமே ஞானம் தெளிவான ஞானம் கிடையாது, குழம்பிய ஞானம். அது எப்படி இருக்குன்னா மேகத்தில் இருக்கிற கரு மேகம் போல இருக்கு. அந்த மேகம் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த நடன ஸ்திரீகளுடைய கண்களுக்கு இடக்கூடிய மைய போல இருக்குன்னு சொல்ற. அந்த ஸ்திரீ போல இருக்கக்கூடியது ஆகாசம். அந்த ஆகாசத்தில் இருக்கிற கருப்பான மேகங்கள் அந்த நடனம் ஆடுறதுக்கு வராளே அவளை தங்களுடைய அவயங்கள்லாம் வரைக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸை போட்டு கருப்பா அந்த அவ திரை போட்டுருவா. அந்த திரை மாதிரி இருக்கு. அதை தவிர அவள் கூந்தல்கள்லாம் கருப்பா இருக்கு. அதை போல இருக்கு இந்த மேகங்கள். இப்படி அந்த மேகத்தையும் ஆகாசத்தையும் வர்ணிக்கிற. இந்த மேக கூட்டங்கள்ல இருந்து பிரத்யக்ர பிரதிபுத்தியமான கலிகா நீரந்திர நீபாடவி நிஸ்சாதாரண நிஸ்ஸரன் மதுசுதா சௌரபிய சாரஸ்பிருதா புரோடாதம்புமுஜாம் சரந்தி கதசித் क्रोडीकृता दंदिभिः दारासिक्त वसुंधरा सुरभयः जंजास मीरांकुराः. இந்த கிழக்க தோன்ற மேகங்கள் அது இந்த ஸ்திரீகள் அணியக்கூடிய கஸ்தூரி மாதிரி இருக்கான். இந்த மேகக்கூட்டுல இருந்து பெரும் காத்து வரதான். இந்த காத்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த காலத்துல அந்த காட்டுல கடம்பு மரங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுல நல்லா நிறைய புஷ்பங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த கடம்ப மலர்ல இருந்து அந்த புஷ்பத்துல இருக்கிற தேன் ரொம்ப அந்த தேனுடைய வாசனைய இந்த காத்து சுமந்துட்டு வரலாம். இந்த மலை மேல இருக்கிற யானைகள் அந்த காத்துல வர வாசனையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தலாம். இந்த புஷ்பங்கள்ல இருந்து வர வாசனை, அதுக்கப்புறம் இந்த மழை பெய்ஞ்சு பூமியில வர மண் வாசனை, இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த காத்து வீசிட்டு வரலாம்.
அப்படி இந்த சைவ மதங்களுடைய கூட்டங்கள் இங்க வருது. சர்வே சசம்பிராம் அத்புதம் அவலோகயந்தி. எல்லாரும் பரபரப்போட இந்த சைவ மதத்தவர்களுடைய கூட்டத்தை பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படின்றது இந்த நாடகத்தோட முடிக்கிறார். இன்னும் மேல இருக்கு, அதனால இத நாளைக்கு வச்சுப்போம். நாளைக்கு வியாழக்கிழமை இல்லையா, நாளைக்கு வச்சுப்போம். கவிதாரிகே சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவெங்கடோபஸ்ரீ வேதாந்த தேசி யதீந்திர மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே வேதாந்த வசிஷ்ரீ நாராயணாரி மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சுமதிய பாதுகாசே நாராயண மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவெங்கடோப வாசிஷ்ரீ கிருஷ்ணமாரி மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவெங்கடோபஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமः.